اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو آپ لوگ کوئکلی اس کا آنسر کریں تاکہ اس پر کچھ بحث کی جا سکے۔ جی نیم بھائی نے آپشن نمبر 2 بتایا ہے، اس کے اعتبار سے عبدالحمید الکاتب ہوں گے۔ اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کو معلوم ہے، وہ بتائیں اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، ہم یہاں پر ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، جیسا کہ یہاں پر 2-3 لوگوں نے بتایا کہ اس کا جو آنسر ہے وہ عبدالحمید الکاتب ہوں گے، تو بالکل صحیح۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کا آنسر کیا ہے تو یہ بتا سکتے ہیں کہ عبدالحمید الکاتب نے کیا یہ ان کا رسائل ہے؟ اگر یہ رسائل ہے تو مطلب یہ اپنے رسائل کس کے لیے لکھے تھے یا کب انہوں نے یہ جملہ کہا؟ تو بتا دیں پلیز، تھوڑا بہت اگر کسی کو معلوم ہے۔ جی نہیں بھائی۔ شکریہ فضل، جیسے کہ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے، ایسا ہے کہ جب عبد الحمید الکاتب مولانا ابن محمد کے ساتھ بھاگ گیا تھا مصر میں، تو اس حالات میں ایک انہوں نے رسالہ لکھا تھا اپنی فیملی کو، تو رسالہ کو ہم کہہ سکتے ہیں رسالہ تو وہ مہذب اسی طرح ہے، اپنے فیملی ایک طرف لکھا تھا، مطلب مجھے نہیں ہو، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں پڑھا تھا شاید جی اسی بالکل۔ میں مطلب اپنے جی ویسے نہیں بھائی، آپ کی آواز ہمیں کلیئر نہیں ہے، آپ کی آواز ہمیں کلیئر نہیں، لیکن آپ جو بتانا چاہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ تو چلیے میں بتا دوں کہ یہ جو عبارت ہے یہ حسن زیات کی کتاب سے یہ عبارت فریم کی گئی ہے۔ تو جب عبد الحمید الکاتب مروان بن محمد کے ساتھ جب بھاگ رہے تھے مصر کی طرف، تو انہوں نے اپنے گھر کے لیے ایک طریقے سے یہ پیغام لکھا تھا، تو اس سے رسالے کو ہی وہی نام دے دیا جاتا ہے کہ رسالہ الی اہلی و منہزم مع مروان ابن محمد۔ تو یہ حسن زیات کی کتاب میں موجود ہے رسالے کا ٹکڑا، تو یہ عبارت کی فرسٹ لائن یعنی رسالے کا فرسٹ لائن انہوں نے یہاں پر اٹھا لیا ہے۔ تو آپ جان ہی سکتے ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں خود کہ ہم کو کس اعتبار سے اپنی تیاری کرنی پڑے گی۔ تو آپ کو یہاں پر ایک آئیڈیا آپ کو لینی چاہیے کہ جیسے زیاد بن ابی کا جتنا بھی خطبہ حسن زیات کی کتاب میں موجود ہے یا حنفی خوری وغیرہ کی کتاب میں موجود ہے، تو آپ اس خطبے کی کم سے کم شروع کی 1 لائن یا 2 لائن ضرور لکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ اس سے کوشچن پوچھ لیا جائے، جیسے کہ اس مرتبہ انہوں نے عبدالحمید الکاتب سے پوچھا ہے۔ بدیع الزمان الحمدانی کے بھی بہت سارے مقامات شاید احمد حسن زیات نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا، ایک شاید المقامہ الحرزیہ کا تذکرہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں کیا ہے، تقریباً 1 صفحہ یا 2 صفحے کے اندر میں کیا ہے۔ تو اس سے بھی اگر کچھ آپ کو مطلب معلومات کے مطابق کوئی عبارت ایسی دکھتی ہے جو آپ کو لگے کہ ہاں یہ امپورٹنٹ ہو، یہ پوچھ لی جا سکتی ہے، تو آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ اب جیسے کہ یہ رسائل میں یہ ہیں، تو رسائل کے جو 4 طبقے ہیں وہ کسی کو معلوم ہے کہ مطلب پہلے طبقے کے امام کون ہے، دوسرے طبقے کے امام کون ہے، تیسرے طبقے کے امام کون ہے؟ اس میں سے اگر کسی کو معلوم ہے تو پلیز یہاں پر ریپیٹ کر دیں 1 سیکنڈ، کیونکہ یہ بہت زیادہ تذکرہ ہو چکا ہے یہاں پر، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پہلے طبقے کے امام عبداللہ ابن مقفع ہیں، دوسرے کے جاہد صاحب، تیسرے کے عبدالحمید کاتب اور چوتھے کے قاضی فاضل۔ جی بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ آپ لوگوں کی تیاری بہت اچھی ہے۔ تو جیسے کہ یہ ایک رسالہ کا ٹکڑا یہاں پر کوشچن میں پوچھ لیا گیا، تو اسی طریقے سے حسن زیات کی کتاب میں ایک عبارت اور موجود ہے جن کو عبدالحمید الکاتب یعنی کتاب کے لیے ایک طریقے سے وصیت کرنے ہیں جو لکھنے والے ہیں، تو وہ جملہ کچھ اس طریقے سے ہے: ایاکم والکبر والسخف والعزمہ فانہا عداوۃ مجتلبۃ من غیر احنا، یعنی ایک طریقے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو یعنی اجتناب کرو کبر سے، ناراضگی سے، بڑائی سے، کیونکہ یہ ایک طریقے سے فَإِنَّهَا عَدَاوَةٌ مُجْتَلَبَةٌ مِّن غَيْرِ إِحْنَا، ایک طریقے سے یہ کیا ہے، بغیر وجہ یہ مطلب عداوت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو وَتَحَابُّوا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَنَاعَتِكُمْ، تو آپ لوگ ایک مرتبہ حسن زیات کی کتاب کو ضرور دیکھیں اس تعلق سے، کیونکہ اگر یہ کوشچن ایک مرتبہ پوچھ لیا گیا ہے تو ضرور وہ آپ سے آگے اس طریقے کا کوشچن ضرور پوچھیں گے۔ تو انہوں نے جیسے کہ ایک یہ ان کا رسالہ ہے، اس رسالے کا نام، یہ جو عبارت ہے اس رسالے کا نام یہی ہے، آپ لوگ لکھ لیں اگر نہ معلوم ہو آپ کو: رسالہ الی اہلہ وہو منہزم مع مروان ابن محمد۔ تو یہ رسالے سے بالکل ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہے کہ یہ رسالہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے لکھا جب ان کی مروان بن محمد کے ساتھ شکست ہوئی تھی یا یہ بھاگ رہے تھے مصر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کے ایک اشعار بھی ہیں عبدالحمید الکاتب کے، تو وہ اشعار مطلب ایک طریقے سے یہ وفاداری کے اشعار ہیں، تو وہ اشعار کسی کو معلوم ہے؟
مطلب جب مروان بن محمد ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ مل جائیے، تو انہوں نے کچھ ایک طریقے سے عبارت بھی ایسے کہی تھی اور یہ اشعار بھی کہے تھے، نہیں معلوم ہے؟ ٹھیک ہے، تو حسن زیات نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جی جی جی، نعیم بھائی چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں اسر وفاء ثم اظہرہ غدرتا فمن لی بعذر یوسع الناس ظاہرہ۔ تو یہ ایک طریقے سے یہ وفاداری کے اشعار عبد الحمید الکاتب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی وفاداری کو چھپاؤں، میں اپنی وفاداری کو چھپاؤں، پھر میں کیا غداری کا اظہار کروں؟ تو مطلب لوگوں کے سامنے تو مروان بن محمد کے ساتھ میری وفاداری ہی آتی ہے نا، تو اگر میں غداری کر جاؤں گا آخری وقت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ عبد الحمید الکاتب نے غداری کی۔ جی رحیمہ خاتون، آپ کہنا چاہیں گی یہاں پر؟ جی، تو جب مروان بن محمد ایک طریقے سے ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ مل جائیے، تو یہ عبارت جس کو حسن زیات نے لکھا ہے، ان الذي اشرت به على انفع الامرين لك واقبحهما بي وما عندي الا الصبر حتى يفتح الله عليك او اقتل معك۔ تو یہ عبد الحمید الکاتب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس چیز کا اشارہ کیا ہے تو وہ آپ کے لیے دونوں معاملے میں نفع بخش ہو یا دونوں معاملے میں صحیح ہے، لیکن میرے لیے دونوں معاملے میں برائی ہے، یعنی میں آپ کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو میرے لیے کیا ہے کہ میں صرف صبر ہی کر سکتا ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے یا مجھے آپ کے ساتھ قتل کر دے۔ پھر اس پر انہوں نے یہی اشعار کہا تھا، اسر وفاء ثم اظہرہ غدرتا فمن لی بعذر یوسع الناس ظاہرہ۔ تو یہ اشعار بھی آپ لوگ یاد کر لیں، اور یہ جیسے کہ اس طریقے سے جو رسائل کا یہ ٹکڑا پوچھ لیا گیا اس کو بھی لکھیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کتاب لکھنے والوں کو ایک وصیت کی ہے تو وہ بھی ایک یہ اشعار ہے، ایاکم اشعار نہیں ہے سوری، یہ مطلب نصیحت کے الفاظ ہیں، ایاکم والکبر والسخف والعزمہ فانها عداوة مجتلبة من غیر احنا وتحابوا فی اللہ عز وجل فی صناعتکم۔ تو اس طریقے سے ہیں آپ لوگ حسن زیات کی کتاب، اگر یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ لوگ حسن زیات کی کتاب ضرور عبد الحمید الکاتب کا چیپٹر دیکھیں، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ لوگ لکھ لیں۔ باقی اور کسی کو کچھ نیو معلومات ہو عبد الحمید الکاتب کے تعلق سے تو وہ یہاں پر ایڈ کر دیں۔ جی نعیم بھائی کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ جی ان کے بارے آواز کلیئر ہے صادق بھائی؟ جی جی بالکل کلیئر ہے آپ کی آواز اب۔ جی تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ آزاد کردہ غلام تھے، علاء ابن وہب القرشی کے، مطلب یہ غلام تھے، ان کو مطلب آزاد کر دیا گیا تھا۔ جی اسی طریقے سے فارسی رسل ہے، سب کو پتا ہوگا، اور ان کی جو مطلب کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے مطلب فن کے اعتبار سے رسالہ کو شروع کیا تھا۔ ان سے پہلے رسالہ تھا لیکن اس کا مطلب کوئی مستقل فن نہیں تھا، لیکن ان کے بعد رسالہ ایک مستقل فن بن گیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے ان کے بعد سے ہی جو خلفاء ہوتے تھے، جو مطلب خلیفہ ہوتے تھے، وہ اپنے پاس ایک مطلب کاتب رکھتے تھے، اس کے بعد سے یہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ان سے پہلے بھی تھا لیکن آفیشیلی نہیں تھا۔ جی بالکل۔ اچھا جیسے کہ حسن زیات نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب یہ ابو مسلم الخراسانی کو مروان بن محمد کی جانب سے انہوں نے خط بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا، تو ابو مسلم الخراسانی اس خط کو کھول کر نہیں پڑھ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا کہ اگر میں اس خط کو پڑھوں گا تو کیا پتا کہ میں عبد الحمید الکاتب کی طرف مائل ہو جاؤں، یعنی یہ اتنا اچھا لکھتا ہے، اتنے اچھے الفاظ کو یوز کرتا ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، لکھنے کا طریقہ اتنا اچھا ہے، کیا پتا اگر میں اس کے خط کو پڑھوں گا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا، تو پھر میرا سارا معاملہ رفع دفع ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کیا، ابو مسلم الخراسانی نے عبد الحمید الکاتب کے خط کو جلا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ایک طریقے سے اشعار لکھا، یہ بھی حسن زیات کی کتاب میں اشعار موجود ہے، محى السيف استار البلاغة وانتحى عليك ليصوب الغاب من كل جانب، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلاغت و فصاحت کو تلوار ختم کر دے گی اور ہر جانب سے شعر آپ پر حملہ کریں گے۔ تو اگر کبھی یہ اشعار آپ کو دے کر پوچھ لیا جائے کہ اس اشعار کو کس نے کہا، تو یہ اس اشعار کو ابو مسلم الخراسانی نے کہا، نہ کہ عبد الحمید نے، عبد الحمید نے نہیں کہا، ابو مسلم الخراسانی نے کہا۔ ہاں باقی جو اگر تھیوریٹیکل پورشن ہے تو اس کو یاد رکھیں کہ
عبد الحمید الکاتب نے جو خط مروان بن محمد کی جانب سے ابو مسلم الخراسانی کو بھیجا تھا، تو ابو مسلم الخراسانی نے اس خط کو نہیں پڑھا، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں اس خط کو پڑھوں گا کیا پتہ میرا دل دماغ عبد الحمید الکاتب کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی فصاحت و بلاغت سے میں عبد الحمید الکاتب کی طرف مائل ہو جاؤں۔ تو وہ خط کیا کرتا ہے، ابو مسلم الخراسانی خط کو جلا دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اشعار کہتا ہے: محى السيف استار البلاغة وانتحى عليك ليصيب الغاب من كل جانب۔ تو یعنی بلاغت و فصاحت کو تلوار ختم کر دے گی اور ہر جانب سے بھیڑیے یا شیر آپ پر حملہ کریں گے۔ جی کسی کا کوئی کمنٹ آیا ہے، میں نے دیکھ نہیں پایا۔ جی یہاں پر ان کا جو ایک طریقے سے دو علاقہ آتا ہے، ایک مروان بن محمد کے ساتھ ان کا علاقہ ہے لیکن انہوں نے جو کتابت کو سیکھا ہے نا وہ مولا ہشام بن عبد الملک سے، ٹھیک ہے، ہشام بن عبد الملک کے آزاد کردہ غلام جن کا نام سالم تھا، ان سے انہوں نے کتابت کی تعلیم پائی ہے یا کتابت کو سیکھا ہے، لکھنے کا طریقہ۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ دونوں علاقے کو کلیئر رکھیں۔ مروان بن محمد کے ساتھ ان کا جو علاقہ ہے وہ تو آپ سارے لوگوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے معلوم ہے، لیکن ہشام بن عبد الملک کے جو آزاد کردہ غلام جن کا نام سالم ہے، ان سے انہوں نے کتابت کی تعلیم پائی یا کتابت کو سیکھا ہے۔ جی باقی ساری چیزیں کلیئر ہیں، یا پھر اور اگر کسی کو کچھ نیو معلومات ہو تو پلیز یہاں پر ایڈ کر دیں تاکہ آپ کے بہت سارے ساتھیوں کو معلوم ہو سکے۔ اچھا ان کی کنیت کیا ہے عبد الحمید الکاتب کی؟ کوئی ابو بتائے؟ غالب ہے۔ جی بالکل، تو جیسے ہمارے سلیبس میں جیسے عبد الحمید الکاتب ایک ابن العمید ہیں، تو یہ دونوں فارسی الاصل ہیں۔ تو آگے چلیں، کلیئر ہے ساری چیزیں، ایک مرتبہ آپ لوگ بتا دیں۔ کنیت کیا ہے؟ ابو غالب۔ چلیے ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، ہمارا کوشچن نمبر ہے 13۔ تو یہ پی ڈی ایف کچھ اس طریقے سے، اس کے آپشن نہیں دکھ رہے ہیں تو میں آپ کو 3 آپشن بتاتا ہوں، باقی جو مس ہیں یہاں پر۔ تو پہلے چلیے ہم کوشچن دیکھتے ہیں۔ اول عالم عربی جمع بین الجد والہزل فی کتابتہ، کہ یعنی وہ عربی کا پہلا عالم ہے جس نے سنجیدگی اور فکاہیہ چیزوں کو اپنی کتابت میں جمع کیا، وہ کون ہے؟ تو آپشن میں آپ کی ابن المقفع ہیں، آپشن نمبر 2 میں جاحظ ہے، آپشن نمبر 3 میں عبد الحمید الکاتب ہیں، آپشن نمبر 4 میں بدیع الزماں الحمدانی ہے۔ جی تو یہاں پر آپشن نہیں دکھ رہے ہیں تو آپ لوگ نام لکھ دیں۔ تو میں نے بتایا کہ آپشن نمبر 2 میں جاحظ ہیں۔ جی بالکل، نجم الحق صاحب نے اس کا آنسر کیا جاحظ۔ بہت سارے لوگوں کو معلومات ہے، تقریباً سارے لوگوں نے اس کا آنسر صحیح دیا ہے، تو جاحظ ہی ہوں گے۔ تو بتائیں کچھ جاحظ کے بارے میں، آپ لوگ بتائیں۔ جی جی نہیں بھائی بتائیں۔ جی جاحظ سب سے پہلے ان کی پیدائش ہے 775 میلادی کے اعتبار سے، اور ان کی وفات ہے 868 میں، جو کہ ہجری کے اعتبار سے 159 سے لے کے 255 تک ہے، اور شاید امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات 256 میں ہے۔ تو ان کا نام جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو عثمان عمرو ابن بحر ابن محبوب الجاحظ ہے، اور ان کا جو لقب اصل لقب ان کا ہے جاحظ، اور اسی طریقے سے ان کو حفظی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو آنکھ ہے مطلب بہت بڑا بڑا تھا، اور آنکھ کی جو سائڈ والا حصہ ہے وہ بہت مطلب اونچا ہوا تھا، اسی وجہ سے مطلب جوحظ العین کی وجہ سے انہیں جاحظ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش بصرہ میں ہوئی ہے۔ پھر ان کی نسب میں تھوڑا اختلاف ہے، مطلب یہ خود کو عربی سے مطلب کہتے ہیں، دائی ہے، ان کا قول ہے کہ میں عربی ہوں، لیکن کسی نقاد کا قول مطلب قول ہے کہ وہ افریقی الاصل ہے، لیکن ان کا مطلب صراحت قول ہے کہ انا رجل من بنی کنانہ، تو بنی کنانہ بالکل عربی ایک قبیلہ ہے۔ تو جاحظ کی جو عمر ہے وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 90 سال ان کی عمر ہوئی، پھر ان کو مطلب کتاب میں ہی ان کی پرورش ہوا ہے، اور ان کی وفات کتاب سے ہی ہوئی ہے، مطلب ان کے اوپر کتاب گر گیا تھا تو پھر ان کی وفات ہو گئی تھی۔
اور इनको फ़ालिज का भी बीमारी था। इनकी अगर किताब के बारे में बात करें तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इनकी किताब आप लोगों को भी मालूम है बहुत सारा है, रिसाला वगैरह भी बहुत सारे हैं। और ये एक आज़म मतलब शख्सियत है, मतलब जिसको छोड़ के अदबी मतलब अदब अल अरबी पूरा ही नहीं हो सकता, और नस्र के एक बड़े आलिम में से माने जाते हैं। और इनके बारे में बहुत सारे अक़वाल हैं, आप लोग बताएँ? जी, बिल्कुल। बिल्कुल नईम भाई, आपने बहुत ही अच्छा बताया। जी, मैं और चाहता हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर तकरीबन 17 लोग मौजूद हैं। आप लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं। आंसर सही करते हैं लेकिन आप लोग कुछ बताते नहीं हैं। बोला करें, यहाँ पर बोलने से आप ही का फ़ायदा होगा, किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर आपकी रिपीट होती रहेंगी। कहीं न कहीं वो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, जाहिज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ मशहूर किताबें कोई बता दें, जो अक्सर बेशतर आपके एग्ज़ाम में। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुतज़िली थे जी, बिल्कुल। और इन्होंने अख़फ़श से नहू का इल्म हासिल किया है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही। और ये तबक़ा सानिया के इमाम माने जाते हैं, असर जी, अब्बासी में। बिल्कुल। तो ये असर अब्बासी में मतलब कौन-से ज़माने में? अब्बासी सानी या अव्वल या सालिस? ये असर अब्बासी सानी में, ठीक है? ये भी आप याद रखें अगर नहीं मालूम है। ये नईम साहब बोले थे कि 775 मिलादी में पैदा हुए, मगर मैंने एक जगह पढ़ा 780 मिलादी में। नहीं, 75 तो मैंने भी लिख रखा है और मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ से लिखा है। 780, 775 ही मुझे लगता है राजिह ही है। जी, 775 मिलादी, 159 हिजरी, 868 मिलादी, 255 हिजरी। जी, नहीं भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सादिक भाई, जैसे कि इनका जाहिद साहब का मतलब जैसे आपने बताया कि अब्दुल अब्बासी असानी से हैं। मतलब इनका मामला ऐसा है कि मतलब 2 ज़माने को हासिल हुई। मतलब इनकी ये अगर पैदाइश के बारे में बात करेंगे तो इनकी पैदाइश 159 में है, और असर अब्बासी सानी जो शुरू होता है वो मुतवक्किल के ज़माने से शुरू होता है। जी, तो ये मतलब पैदा हुआ था, फिर मतलब नशो-नुमा हुआ था असुल अब्बास अव्वल में, लेकिन इनका वफ़ात जो है असुल अब्बास सानी में है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अच्छा, जैसे कि हमारा जो अब्दुल हमीद अल कातिब से जो क्वेश्चन रसाइल के आए हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये एक तरीके से आप लोग अपने लिए होमवर्क समझें या जो भी इसको करके मतलब ग्रुप में शेयर कर दें। तो इन जैसे कि हसन ज़ैयाद की किताब में मौजूद है, इनका जो एक रिसाला है मतलब रिसाला अत-तरबीय व तदबीर, ये फ़न्ने हिजा में है एक तरीके से। तो इसका भी कुछ मुलख़्ख़स वहाँ पर लिखा गया है। और तो अगर आप लोग लिखें और उसको ग्रुप में भी शेयर कर दें तो जिससे सबका फ़ायदा हो सके, तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? ज़रूर आप लोग किताब को पढ़ें। हसन ज़ैयाद की किताब को आप छोड़ नहीं सकते ख़ास तौर से, ठीक है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सामने अभी तक इस शिफ्ट का जितना क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, वो सारे हसन ज़ैयाद की किताब से हैं। ये 14 क्वेश्चन चल रहा है, तो सारे हसन ज़ैयाद की किताब से मौजूद हैं। जी, डिटेल है लेकिन बिल्कुल नहीं भई, हन्ना फाखुरी की किताब में डिटेल है। अगर जो पढ़ सकता है हन्ना फाखुरी की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हसन ज़ैयाद की किताब में देखें, वहाँ भी मुख्तसरन उन्होंने लिखा है। तो अगर आप उसको भी याद कर लेंगे तो या उसको लिख लेंगे, नोट वगैरह बना लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे हसन ज़ैयाद ने ये बात भी लिखी है ना, व अम्मा शि'रुहु फला रौअत वला जम फ़ीही। इनका शेर ऐसा था जिसके अंदर कोई खूबसूरती मतलब वगैरह नहीं थी। तो इस तरीके से इन्होंने अब्दुल मलिक बिन मरवान की तारीफ़ में कुछ अशआर भी कहे हैं। वो किसी को याद है या कोई जानता है तो प्लीज़ बता दें? इब्न तैमिया ने कहा इन्नल क जी, बिल्कुल। अच्छा, अब्बासी पीरियड जो मतलब जो शुरू होता है 132 पे ये शुरू होता है, फिर मतलब 232 पे ख़त्म हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, ठीक? फिर 232 से जो शुरू होता है वो 334 पे जाकर ख़त्म हो जाता है। ये हमारा सेकंड पीरियड हो गया। फिर जो 334 से शुरू होता है वो 656 पे जाकर ख़त्म होता है। दोस जी, किसी को ये उसकी तारीख़ वो लिखें थोड़ा।
یہ سابق بھائی جیسے کہ مجھے مطلب ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مطلب ابو العباس الصفا سے لے کے مطلب متوکل تک یا پھر متوکل سے پہلے تک پہلا عصر ہے. پھر متوکل سے لے کے مطلب جب کہ آ گئے تھے مطلب بویا جو فیملی تھا ان تک ہے. پھر بویا سے لے کے آپ سلجوق تک آخری والا ہے. پھر لاسٹ والا ہے سلجوق سے لے کے مطلب ہلاکو تک. ہلاکو مطلب جب اس کو ڈسٹروائے کر دیا تھا بغداد کو. جی حمید بھائی نے جی لکھ دیا ہے. جی بالکل بالکل صحیح. یہ 576 ہے آخر والا. سوری ٹھیک ٹھیک. 656 ہے. تو آخری والا وہ سلجوق کا دور شروع ہوتا ہے تو آپ مطلب 447. یہ 656 تو میلادی ہو گیا نا. 447 حمید بھائی نے لکھا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے ہجری ہوگی. ہجری سے. جی ہجری ہے. جی جی اور صحیح ہے. انہوں نے جیسے کہ لکھا تھا کہ ان مکتوب جاہد اولا، لیکن ہم نے اس کو ابن العمید کا قول لکھ رکھا ہے. جی بالکل. اور یہ نا حسن زیات کی کتاب میں موجود بھی ہے کہ اس کو ابن العمید نے کہا. بھائی میں کہنے والا تھا کہ حمید بھائی نے کہاں سے لکھ رکھا ہے اس کو. پتہ نہیں میرے کتاب میں لکھا ہوا ہے تو میں سوچ رہا ہوں یہ ابن العمید کے بارے میں. جی جی ابن العمید نے اس کو کہا. اور یہ 2020 میں یہ ریپیٹ یہ NTN اس کو پوچھا بھی ہے. تو اس سے تو مطلب ہم نہیں ہٹ سکتے ہیں نا. ابن العمید کو ہی ہم رکھیں اپنے ذہن میں. اور حسن زیات کی کتاب میں موجود بھی ہے یہ. چلیے پھر ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. اور یہاں پر بہت سارے لوگ خاموش دکھ رہے ہیں بہت زیادہ. تو یہ کوشچن تو بہت ایزی ہے اور نہ جانے کتنی مرتبہ یہ کوشچن ریپیٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر تقریباً سبھی لوگوں کو اس کے آنسر معلوم ہوں گے. تو چلیے دیکھتے ہیں. بدأت الکتابۃ بعبد الحمید وختمت. یہ کس پر ہے؟ جاحظ، ابن العمید، قاضی الفاضل، الصاحب ابن عباد. جی بہت اچھے. سب کے آنسر آ رہے ہیں ابن العمید پر. تو چلیے ابن العمید کے تعلق سے کچھ ہو جائے کیونکہ ابن العمید کے تعلق سے ابھی ہم لوگوں نے کچھ ڈسکشن نہیں کیا ہمیں لگتا ہے. باقی سارے آپشن کو ہم لوگوں نے ٹچ کیا ہے. ان کی پیدائش کیا ہے؟ جی جی 97 ہجری سے اس سابق میں 360. کہا جاتا ہے کہ جی بالکل صحیح بات. یہ رسالہ فی الخراج جو ہے یہ جاحظ کا ہے. ابن العمید کا ڈیٹ آف کا بھی برتھ. کچھ ہے نا. جی ابن العمید کا ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے؟ جی 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 وہی کہہ رہا ہوں. بتائیں اگر آپ کو معلوم ہے. کسی کو معلوم ہے تو بتائیں. جی یہ 297 کسی نے ہجری. بتایا نا 297 ہے. 97 ہجری میں اس کا برتھ اور ڈیتھ ہے 360 ہجری میں. جی بالکل. تو پیدائش کہاں پر ہوئی اور وفات کس جگہ اس جگہ؟ 367 ہے نا وفات. نہیں 360. یہ 360 ہے بالکل. 360 کیا ہے؟ وفات ہے کیا؟ جی جی وفات جی ہجری کے اعتبار جی سے. جی اور میلاد کے اعتبار سے 892 اس کی برتھ ہے اور وفات ہے 970. جی بالکل. تو یہ مطلب پیدا کہاں پر ہوئے ہیں؟ 360. جی جیسے میتھ میں ایک فارمولا استعمال ہوتا ہے نا 360 ڈگری. مطلب جو ڈگری والا کوشچن ہوتا ہے 360 ہی وہ ایک فارمولا ہے. جیسے پرسنٹیج ہمیشہ 100 سے نکالا جاتا ہے ویسے جب ڈگری کا کوشچن ہوتا ہے تو 360 ہی اس کا فارمولا بنتا ہے. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ابن العمید کی وفات ایسی ہوئی ہے. جی مدینہ قوم جو ایران میں ہے جی وہاں بالکل. اس کا برتھ ہوئی اور وہ فارسی الاصل تھے. اور امام ادباء الطبقۃ الثالثہ میں سے ہے وہ ابن العمید. اور اس کا مکمل نام ہے ابو الفضل محمد بن الحسین جس کو ابن العمید بولا جاتا ہے. بالکل بالکل بہت صحیح. یہ ان کا لقب کیا ہے؟ مطلب
बहुत कुल ज्यादा और जाहिद सानी दोनों का जाहिद सानी और उस्ताज भी बोला जाता है इसको, और कुल हो या कल हो, ऐसा एक वर्ड है, उसका लकब है ये भी। जी। ये कुल्ला जो लकब है ये इनका लकब नहीं, कुल्ला, इनके अब्बू का लकब है ये। सॉरी मैं भूल गया। ठीक है। और ये बुदियातिल किताबत भी अब्दुल हमीद और खुदमत, ये वाला जो कोटेशन है, इस सालाबी इसके बारे में बोला है, जी बिल्कुल, इसको सालबी ने कहा। सालाबी ने बोला है जी। वो शायर भी थे, मुतरस्सिल भी और शायर भी, इब्नुल अमीद। जी बिल्कुल। और इनकी उसकी कोई किताब भी है मशहूर, इनकी जी, किताब। उनकी उनकी मशहूर किताबें, हम्म, किताब बिनाइल मुद्न ये एक किताब है, किताबुल मजहब फिल बलागा ये भी है, किताबुल खल्क वल खल्क या खुल्क क्या होगा ये किताबुल भी, खल्क वल खुल्क। जी ठीक है। किताबुल खल्क वल खुल्क, जी दीवानुर रसाइल भी है एक किताब उसका, जी जी और दीवानो फिल लुगा व तारीख, ऐसा एक किताब है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। और उसके बाप भी मुतरस्सिल थे। जी जी। तो किसके थे इनके अब्बू, मतलब किनके लिए लिखने का काम करते थे इनके अब्बू? ये मुझे मालूम नहीं, आप बोल दीजिए। जी, नूह बिन नस्र अस्सामानी, जो कि बुखारा के बादशाह थे। नूह बिन नसर अस्सामानी। जी जी। जी। मा माना मुतरस्सिल सर? मतलब रसायल लिखने वाला। रसायल यानी पैगाम, जिसे एक तरीके से हम बोलते हैं मैसेज लिखने वाला। रसायल तो समझ ही गए, मुतरस्सिल वही है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इनको वजारत कब मिली थी, वजारत के मनसब पर कब फायज हुए थे इब्नुल अमीद? उसकी डेट क्या है? जी हमने लिख रखा है इनका 328 जी बिल्कुल। 328 जब इन हमने मतलब दौला बुआही की वजारत संभाली है। जी ठीक है। और इनका किसी मतलब किसी चीज में शक वगैरह वगैरह था, मतलब जैसे बहुत, जैसे हमारे जिब्रान खलील जिब्रान का एक पेशा था काम करने का क्या वो उसकी तो महारत थी, आपने उसकी तो कलाई। पहले ही बता दिया। जी तो हमारे सिलेबस में बहुत कम ही ऐसे मतलब लोग हैं जिनको मतलब पेंटिंग की शौक है, तो उनमें से इब्न आबिद को एक माना जाता है। जी इसी बिल्कुल। तरीके से हमारे आदूनी साहब हैं असल हदीस में, और जी जिब्रान साहब भी हैं पेंटिंग को जिनको शौक है। बिल्कुल। अच्छा, ये किसी को मालूम है और अगर कोई हो तो मुतनब्बी बताएं का आप लोग। मुतनब्बी का भी तीसरे कोई के बारे में इल्म के क्या साथ? नाम लिए थे नईम भाई? जिब्रान और इब्नुल आमिद और तीसरा तीसरा जो है है जी आदोनीस, आदोनीस जो है ना, अली अहमद सईद अल आदोनीस, सईद असल हदीस में अदोनीस। अली अहमद सईद अल आदोनीस। उनको भी मतलब इस कल्चर वगैरह को मतलब पसंद है जाते। और भी होगा कोई शायद। मुझे भी तो यही मालूम है जी इसके। सर एक बार बताया मतलब के बारे में। अमीर रुकला की भी वजीर थे ना, वजीर थे रुकनुद्दौला के। जी बिल्कुल वही है। जी 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ कि इनका मुतनब्बी के साथ भी कोई इलाका था, जैसे कि एक सुनने में आता है कि मुतनब्बी ने इनकी तारीफ की थी। जी बिल्कुल सही बात है। वो क्या है, अगर मालूम है नहीं भाई आपको तो आप थोड़ा बता दें डिटेल में इसको। जी अभी मुझे वो शेर याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल है, अभी असल में मैंने कहीं लिख भी नहीं रखा है। तो मतलब मसला ऐसा था कि इन्होंने पहले इब्न आबिद की मदद की, तो इस वजह से इनकी जो मतलब साथी साहब इब्न अब्बाद, इनको भी मतलब लालच हुआ कि उनका भी तारीफ कर दो तो की, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। तो इसी वजह से कहा जाता है कि साहिब इब्न अब्बाद की जो किताब है ना कश्फ अन मसाइल मुतनब्बी, तो उन्होंने वो किताब लिखी थी मुतनब्बी के नक्श के ऊपर। हम्म। तो इनकी जो शेर बहुत मशहूर है, शायद वो बलागा में है, बलागतुल वाज़िहा में है, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। अगर किसी को याद हो भाई तो बताए। वो तो बलागतुल वाज़िह में शायद वो एक इस्तिआरा का ना, कामत तज़ल्लुलनी मिनश शम्स, इस तरीके से करके शायद है।
लेकिन मुतनब्बी ने जो ये भी तारीफ है और ये भी है मतलब। मुतनब्बी ने जो शायद जो तारीफ में अशार कहे थे इब्नुल हमीद के, वो ये है, बादिन हवा का सबूरत अमलम तस्बीरा। जी, अमल साहबा ने बताया यही है। वबुका का इल्लम यजुर दमउ बिल्कुल का औजरा। तो ये अशार भी आप लोग लिख लें इसको, मतलब इब्नुल हमीद के कालम में, क्या पता वो आपसे पूछ लिया जाए कभी भी। तो मुतनब्बी ने इनकी जो तारीफ की थी, तो मुतनब्बी को अज़दुद्दौला ने शायद, तो मुतनब्बी को 3,000 वो दीनार कौन दिया था? इब्नुल हमीद साहब ने दिए थे या फिर जिनके ये वजीर थे वही मुतनब्बी को दिए थे? जी, अब्दुद्दौला नाम है ना उनका, उसने दिया था। फिर उनसे पूछा गया था कि ये आप हसन सैफुद्दौला के सैयद जो ने अज़दुद्दौला का लिखा है, लेकिन जैसे मुझे लगता है कि ये इब्नुल हमीद नहीं है, कोई दूसरा इब्नुल हमीद है। इन्हीं के बारे में कहा जाता है ना। अब पता नहीं, लेकिन हाँ, मतलब चर्चा तो लोग इन्हीं के होता बारे है। में करते हैं, एक तरीके से मशहूरियत जो है इन्हीं के बारे में, लेकिन मुझे जैसे लगता है ये नहीं, क्योंकि वहाँ शायद इब्नुल हमीद के आगे ना कुछ और नाम वगैरह लिखा है उन्होंने। वो अच्छा, मुझे ये भी अब्दुद्दौला का दौर पाए हैं कि नहीं? क्योंकि ये रुकनुद्दौला के तो वजीर थे, और जी इनके बाद जो साहिब इब्न अब्बाद थे वो हम्म। मुअय्यदुद्दौला, फिर फखरुद्दौला, फिर एक और थे, पता नहीं क्या नाम है। दो तीन ही लोग के वजीर थे ये हुए हैं। भी, और साहिब इब्न अब्बाद भी तो दो ही के थे ना, मुअय्यदुद्दौला फखरुद्दौला। नहीं, और तीसरा के भी नाम पता नहीं क्या नाम है। ये क्या? मुअय्यदुद्दौला के पहले वजीर थे, फिर मुअय्यदुद्दौला की वफात के बाद ये इनके भाई हैं फखरुद्दौला। एक और पता नहीं कोई है, मुझे याद जहन में नहीं है। तीन लोगों का नाम मैं वो तो लिखा था। साहिब बिन अब्बद है। तो हाँ हाँ। अज़दुद्दौला की जहाँ तक बात है, तो अज़दुद्दौला का इन्होंने दौर पाया है कि नहीं पाया है, तो ये यहीं से पता चल जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन अब क्या है। अच्छा, 1 मिनट को सर्च करके देखें अज़दुद्दौला की वफात होगी तो अभी खुद ही पता चल जाएगा। इनकी वफात 360 में है, अगर होगी तो ज़रूर आए होंगे। जी, जैसे कि हसन ज़य्यात ने इब्नुल हमीद के बारे में ये भी लिखा है ना, कान क़लीलुल हज़्ज़ मिनल आफ़िया अलहत अलैहिल अवसाब व तनावबहुल क़ौलनज वन नक़रश। ये इसका माना ये है कि मतलब इनको बहुत कम ही आफ़ियत मिलती थी, यानी इनको एक तरीके से बीमारी थी। जैसे बहुत से लोगों को फोड़ी, मतलब ये फुंसी वगैरह निकलती है ना, दाने निकल जाते हैं जो पक जाते हैं, ज़ख्म एक तरीके से बन जाता है। ये नक़रश वगैरह इसी की बीमारी होती है। तो इनको अक्सर बार-बार ये मुसीबतें इनके ऊपर आया करती थी। ख़त्म होती नहीं तो दूसरी कहीं, मतलब बदन में एक जगह होती, सही हुई नहीं तो दूसरी जगह पर निकल गई, इस तरीके से। तो ये भी आप लोग ज़हन में रखें, क्या पता ये यही इबारत उठाकर पूछ लें। इसकी इबारत बोलो अरबिक में। कि कान क़लीलुल हज़्ज़ मिनल आफ़िया, कान क़लीलुल हज़्ज़ मिनल आफ़िया अलहत अलैहिल अवसाब व तनावबहुल क़ौलनज वन नक़रश। पोलिंग या इसको कुछ ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी में भी। रुकनुद्दौला के वजीर थे, और रुकनुद्दौला जो वज़दुद्दौला के वालिद थे। नहीं, जैसे इब्नुल हमीद के बारे में मैंने भी लिख रखा है कि ये रुकनुद्दौला के वजीर थे, और जो रुकनुद्दौला था ये अज़दुद्दौला के वालिद थे। हो सकता है फिर यही होंगे तब। जी, यही होंगे फिर, ये चीज़ें क्लियर है। मुतनब्बी ने जो तारीफ की थी, अज़दुद्दौला ने इनको 3,000 दीनार दिया था, तो ये यही है इब्नुल हमीद साहब। और साहिब इब्न अब्बाद ने मुतनब्बी के लिए 20,000 दीनार खर्चा किया था कि वो उसकी तारीफ करे, लेकिन मुतनब्बी ने कबूल नहीं की तो उसको ठुकरा दिया था। जी जी, आपने सही कहा है। जी। वो मुतनब्बी ने जो मदह किया था वो शेर हो सकता है। बादिन हवा का सबूरत अमलम तस्बीरा। जी, वो किसी ने चैट में लिखा है, आप देखें ऊपर चैट में है, वो अमल साहब ने शायद लिखा है।
इस जो आसाम में जो पेपर हुआ था, उस पेपर से आपको अंदाजा होना चाहिए कि हसन ज़ैयाद की किताब हमारे लिए कितनी ही अहम है। देखिए, ये भी जो इबारत है या जो क्वेश्चन है, ये भी हसन ज़ैयाद की किताब से है और ये बहुत अंदर से इन्होंने उठाया है। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनको मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन मालूम होगा या फिर वो जानते होंगे ये किसके बारे में। जी। रुबमा इब्तदा बिआखिर सत्रिन मिनर रिसाला व इंतहा बिहा इला अव्वलिहा। जी, माशाअल्लाह। आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ये बदियुज़्ज़मान हमदानी के बारे में है। वो ये कहना चाहते हैं कि वो जो रिसाला लिखते थे, मतलब वो आखिर सतर से लिखना शुरू करते थे और उसको लाकर अव्वल पे ख़त्म करते। जैसे हम लोग क्या होता है कि मतलब पहले अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वगैरह करके तब शुरू में लिखना शुरू करते हैं, आखिर में जाकर फ़क़त वस्सलाम इस तरीके के अल्फ़ाज़ लिखते हैं। और ये क्या करते थे, ये उल्टे लिखते थे, यानी नीचे से लिखना शुरू करते थे, वो उसको ऊपर लाकर ख़त्म करते थे। तो ये हमारे हैं बदियुज़्ज़मा अल-हमदानी साहब, बिल्कुल सही। तो बदियुज़्ज़मा अल-हमदानी के ताल्लुक से उस दिन हम लोगों ने डिस्कशन तो किया था, लेकिन अगर किसी को कुछ न्यू मालूमात हो तो प्लीज़ यहाँ पर ऐड कर दें ताकि रिपीट हो जाए वो सारी चीज़ें फिर। जैसे कि ये इबारत हसन ज़ैयाद की किताब में जिस जगह लिखी हुई है, वो इबारत इस तरीके से है, रुब्बमा इब्तदअ बिआखिरि सत्रिन मिनर रिसालति व इंतहा बिहा इला अव्वलिहा फयख़्रुजहा बिलफ्ज़िन मुरतबितिन व मअना मुस्तक़। यानी ये लिखते थे, फिर उसको एक मुरत्तब लफ्ज़ के साथ और सियाक़ व सबाक़ माना के साथ अपने रसाइल को निकालते थे। तो वहाँ पर ये 2 इबारत इस तरीके से ये भी लिखी गई है, वकान युतरजिमु मा यक़्तरिहु अलैहि मिन अश-शि'r अल-फ़ारसी इला अश-शि'r अल-अरबी फ़यजमउ बैन अल-इब्दा'i वल-इसरा'। तो यानी इनके अंदर इस फ़न के भी माहिर थे कि वो फ़ारसी शेर का तर्जुमा अरबी के अंदर भी मतलब फ़ारसी शेर का तर्जुमा अरबी की तरफ भी ये करते थे। ये है। और एक ये है व अन्नहु कान यक़्तरिहु अलैहि इंशाई रिसालतिन फ़ी मअना ग़रीबिन फ़यख़रुजु मिनहा अफ़्वुस्साअति वल जवाबु अन्हा फ़ीहा। यानी अगर इनसे कोई किसी मुश्किल मौज़ू पर लिखने के लिए बोल देता था, तो वो उसी वक़्त बगैर सोचे लिख देते थे। तो ये भी इनके बारे में आता है। तो ये तीनों चारों इबारतें जो हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर ज़हन में रखें। मैं तो कहता हूँ कि एक मर्तबा ज़रूर जो रसाइल की कैटेगरी में सारे लोग मौजूद हैं, हसन ज़ैयाद की किताब आप लोग बहुत ही इन डेप्थ उसको पढ़ें और इन सारी चीज़ों को नोट करें। ठीक है? कि अगर इनसे कोई भी किसी मुश्किल मौज़ू पर लिखने के लिए कुछ बोल देता, तो वो बगैर सोचे उसको लिख देते, यानी इस कदर ये माहिर थे। और हसन ज़ैयाद ने ये भी लिखा है कि ये पहले जो 40 मकामा इन्होंने लिखा 310 हिजरी में इब्न दुरैद की ज़ुबान से नकल किया था। इब्न दुरैद की ज़बान से नकल किए थे। पहला 40 मकामा 310 हिजरी में इन्होंने जो लिखा वो उसको इब्न दुरैद की ज़बान से नकल किया था। जी, बिल्कुल ज़हीन व फ़तीन थे। इस तरीके से अबुल अला अल-माररी भी थे जिन इन लोगों की क़वियुल हाफ़िज़ा की मसल बयान की जाती है। जी नहीं भाई, उस दिन आपने कद्दिया के बारे में कुछ बताया था, ये कद्दिया का माना क्या है? भीख माँगने में यूज़ होता है क्या कद्दिया, या ये जगह का जी, नाम है? जी, जी, बिल्कुल। नहीं, नहीं, जगह नहीं है, मतलब कुदिया का माना होता है, मतलब प्रोफ़ेशन होता है ना, कुछ लोग हाँ, जैसे हाँ। कि उनको मतलब इनका एक पेशा होता है, मतलब माँगना। तो जी, अगर जी। आप मकामा में देखेंगे तो मकामा का जो बतल होता है, चाहे वो हरीरी में हो, चाहे वो बदिउज़्ज़मान के मकामा में हो, इनका पेशा था कि अपनी ज़बान के जो मतलब सुंदर अल्फ़ाज़ थे, इससे लोगों को मुतासिर करते थे, फिर उनसे मतलब पैसा निकलवा थे, मतलब क्या कहते थे, मतलब उनसे पैसा वसूल करते थे। फिर जी, इसी जी। तरीके से वहाँ से भाग जाते थे। जी, बिल्कुल। तो इसी तरीके से यूट्यूब में बिल्कुल बहुत अच्छे मतलब सीरियल भी है, सुबह से तो शाये किया गया है, तो आप लोग अगर टाइम फ्री हो तो देख सकते हैं। वली ज़मान हदान उनका पूरा मकामा है। पूरा नहीं है लेकिन कुछ-कुछ है। जी। ये भी ना एक पॉइंट वाली चीज़ है, जैसा कि इन्होंने हाँ, रुक जो हाँ, वो तो ये लिखा है कि वकतब अर्बउ मिअति मक़ामतिन फ़िल कुद्दिया व ग़ैरिहा। तो कुद्दिया से मुराद यहाँ पर ये जगह का नाम नहीं है। ये कहते हैं कि भीख माँगने का मतलब भीख माँगने वाले को कुद्दिया बोलते हैं।
تو یعنی ان کا جو 400 مقامہ یہ اسی کے ارد گرد کے موضوع پر گھومتا ہے، بھیک مانگنے پہ، یعنی 400 مقامہ بھیک مانگنے وغیرہ کے موضوعات پر بھی انہوں نے لکھا ہے۔ پہلے کی جو 40 مقامہ ہے 310 ہجری میں ابن درید کی زبان سے نقل کیے، اور جو 400 مقامہ ہے وہ بھیک مانگنے وغیرہ کے موضوعات پر انہوں نے لکھا ہے۔ ٹھیک، باقی اور جیسے کہ اس طریقے سے ان کے بھی رسائل ہیں، اور وہ بھی اساسیات کی کتاب میں موجود ہے، تو یہ بھی آپ لوگ ایک طریقے سے ہوم ورک سمجھے، اس رسائل کی ایک عبارت یا 2 عبارت ضرور آپ لوگ اپنی کاپی پر نوٹ کریں اور اس کو گروپ میں ضرور سینڈ کریں۔ سینڈ کرنے سے کیا ہے کہ وہ لکھ کر ٹائپ کر کے سینڈ کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں رہیں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو۔ جی نعیم بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، اس میں مقامات کے بارے میں اگر ہم جانیں گے تو اصل میں ایجی نیٹ کی مطلب نظر سے نہیں، مطلب عربی ادب کی نظر سے اگر مانیں گے تو کہا جاتا ہے کہ ابن درید صاحب پہلے شخص تھے جنہوں نے مقامات کا مطلب تاسیس، مقامات کا جو مطلب فاؤنڈیشن ہے انہوں نے شروع کی تھی۔ ان کا کتاب جو ہے الاحادیث الاربعین، کہا جاتا ہے کہ یہی سب سے پہلا کتاب ہے۔ لیکن اگر ہم نیٹ کے اعتبار سے مانیں گے، ہمیں تو نہیں کرنا ہے، تو اس کے بعد یاد نہ رکھے تو بھی مطلب جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بعد سے ہم بدیع زمان کو ماننا پڑے گا، لیکن بدیع زمان بھی ان کی طرح مطلب ان کو کاپی کیے تھے، جیسے کہ حریری صاحب اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں یہ جو فن ہم لکھ رہے ہیں، ہم مطلب ہمارا فن نہیں ہے، بلکہ ہم نے بدیع زمان ہمدانی کو کاپی کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے بدیع زمان ہمدانی نے ابن درید صاحب کو کاپی کیا تھا۔ جی بالکل بالکل۔ ویسے بدیع الزمان الحمدانی کے تعلق سے اور حریری کے تعلق سے قاضی الفاضل عبدالحمید، یہ تو ہمارے آپشن میں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور ان سب کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکشن تو کیا تھا، تو یہ ایک ہمیں کچھ نیو کوشچن دیکھنے کو مل رہا بہت دنوں کے بعد۔ انہوں نے اشعار پوچھا ہے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ ما انت اول سار غرۃ قمر ورائد اعجبته خضرۃ الدمن، قالہ، اس کو کس نے کہا؟ جو آپشن میں موجود نہیں، میں بتا دے رہا ہوں، آپشن میں ایک ہے حریری صاحب ہیں، ایک بدیع الزمان الحمدانی جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور 2 آپ لے لیں قاضی الفاضل اور صاحب ابن عباد، یہ چاروں حضرات آپشن میں ہیں، تو آپ لوگ بتائیں اگر آپ کو معلوم ہے یہ اشعار کس کے ہیں۔ جی آپشن نہیں دکھ رہا تو آپ لوگ نام لکھ دیں۔ جی نعیم بھائی نے حریری بتایا ہے، اور باقی آپ لوگ بتائیں، اپنی اپنی آئیڈیاز کو یہاں پر ڈسپلائی کر دیں۔ جی 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 بالکل، بہت ہی اچھا، یہ بالکل یہ اشعار حریری صاحب نے ہی کہا ہے۔ تو جی نعیم بھائی کچھ کہنا چاہیں گے اس اشعار کے تعلق سے؟ مطلب کیا ہے، وجہ کیا تھی اس کا، کچھ قصہ بتا دیں۔ جی بالکل، جیسے کہ انگلش میں ایک مقولہ ہے نا کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، تو جی اسی جی طرح کا ان کا مطلب معاملہ ہے کہ ہمارے حریری صاحب بہت مشہور تھے، ان کی جو کتابات نثریات ہیں تو بالکل مشہور تھے، مطلب مطلب کہہ سکتے ہیں کہ مطلب سما پہ تھے، ٹاپ پہ تھے، تو اسی وجہ سے مطلب بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں پتا تھا، لیکن ان کی جو مطلب چہرہ تھا، ہمارے جو جاہد ہے تو انہیں کی طرح ان کا چہرہ تھا، مطلب ان کا چہرہ اچھا نہیں تھا، مطلب بدصورت تھے، بدصورت مطلب کچھ زیادہ ہی بدصورت تھے۔ تو اسی وجہ سے ایک آدمی ان کے پاس آیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حریری صاحب بہت ماہر آدمی ہے، تو پھر ان کے پاس آئے، لیکن جب ان کو دیکھے مطلب ان کا چہرہ شکل ان کو نظر آیا تو پھر وہ گھبرا گئے، تو جی مطلب یہی معاملہ ہے۔ تو پھر حریری صاحب سمجھ گئے کہ چہرہ کی وجہ سے مطلب ٹھیک ہے، تو پھر اسی وقت انہوں نے کہا تھا۔ اور اس کو ہم ایک چیز اور ریلیٹ کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمارے جاہد صاحب بھی تھے، ان کو بلایا تھا متوکل نے، شاید متوکل نے، کنفرم نہیں لیکن متوکل نے، تو ان کو جی جی بلایا تھا اپنے بیٹے کو مطلب پڑھانے کے لیے، اور ایسے ہی مطلب معاملہ ان کے ساتھ بھی مطلب ہوا تھا، جی بالکل۔ مطلب چہرے تو وہ جو خراب حدیث ہونے تھی، کی وجہ سے مطلب ان متوکل کو نے 4,000 دینار دے کر کے اس کو واپس کیا تھا نہیں جاہز کو۔ 10,000 درہم دیے تھے، 4,000 نہیں 10,000 درہم دیا تھا۔ اچھا جی جاہز نے کتابوں پر دینار پایا ہے، اور متوکل سے صرف درہم پایا، متوکل سے۔ تو یہ چیز ابھی یاد رکھیں، جاہز نے جو ساری کتابیں ہدیہ کی تھی، ان ساری کتابوں پر 5,000 دینار جاہز نے پایا ہے، اور خلیفہ متوکل سے درہم پایا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے یہ کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کی۔
تو یہ اشعار جی یہ بھی حسن زیات کی کتاب میں موجود ہیں. حریری ایک کوئی شخص حریری کے پاس آیا تھا جب اس کے علم کا مطلب بول بالا تھا اس زمانے میں, تو اس نے سنا تھا کہ میں بھی جاتا ہوں کہ حریری سے کچھ سیکھتا ہوں یا کچھ سمجھتا ہوں یا کچھ پڑھتا ہوں. تو جب وہاں پر پہنچا تو حریری کو دیکھا. حریری بہت ہی گندے قسم کا انسان ہے, ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے اپنی داڑھی میں خلال کرتا ہے, اور جیسے شکل صورت بھی اچھی نہیں تھی, گندا تھا بہت. اور اس کو حسن زیات نے بھی صراحتاً لکھا بھی ہے کہ یہ گندگی کا شوقین تھا بہت. تو وہ پھر جب وہ وہاں گیا تو اس کی طبیعت بالکل ہٹنے لگی کہ یہ اتنا گندا انسان ہے, یہ کیسے اتنا بڑا ادیب ہو سکتا ہے, کیسے اتنی اچھی باتیں کہہ سکتا ہے. تو حریری اس کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے مطلب بہت کراہت کے ساتھ مطلب جا رہا ہے, یا مطلب یہ نفرت کر رہا ہے, اس کو سوچ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی یہاں پر آ کر. تو پھر حریری نے یہ اشعار کہے, اور اس کے اس کا مطلب جو دوسرا مشرا ہے وہ بھی کتاب میں موجود ہے, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کو اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو مین بات اس اشعار میں ہے. ٹھیک ہے, اس اشعار کے ذریعے ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے. اور اسی طریقے سے حریری نے ایک اشعار اور بھی کہے جو کہ حکم میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. تو وہ اشعار تو بہت ایزی ہیں. لا تزر من تحب فی کل شہر غیر یوم ولا تزده علیہ فاجتلاء الہلال فی الشہر یوم ثم لا تنتظر العیون الیہ. تو یہ اگر اس کے ترجمے سے آپ سمجھ جائیں, مطلب آسانی سے سمجھ جائیں گے تو اشعار آسانی سے آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. یہ حریری کا اشعار ہے. یعنی حریری یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی زیارت یا اپنی محبوبہ کی زیارت مہینے میں ایک مرتبہ کیا کرو, روز نہ جایا کرو. کیونکہ مہینے کا جو چاند ہوتا ہے لوگ صرف اس کو ایک ہی دن دیکھتے ہیں, روز روز اس کو نہیں دیکھتے. تو جیسے رمضان کا جو چاند, ہم نے پہلے دن چاند دیکھ لیا کہ رمضان کا چاند ہو گیا, اس کے بعد باقی دن کون دیکھتا ہے کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے. تو وہ حریری یہی کہنا چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کی زیارت یا اپنی محبوبہ کی زیارت تو آپ مہینے میں ایک مرتبہ کرو, روز روز نہ کرو. جیسے چاند جب طلوع ہوتا ہے یا نکلتا ہے مہینے کا چاند لوگ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دیکھتے. تو یہ اس اشعار کو حکم کی کیٹیگری میں لے جایا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ اشعار دیکھ کر آپ سے پوچھ لیں کہ یہ اشعار کس میں ہے, مدح میں ہے, حکم میں ہے. یہ اشعار اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ نا خلیفہ وغیرہ کی تعریف میں اس طریقے کے اشعار, تو یہ حکم میں, حسن زیات نے بھی اس کو لکھا ہے. عادل بھائی میننگ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن ایک بار اور دوہرا دیجیے آپ. یہ اشعار دوہرا دیں. جی جی جی. جی جی اشعار. جی. لا تزر من تحب فی کل شہر, یعنی تم زیارت نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو ہر مہینے میں. لا تزر من تحب فی کل شہر غیر یوم ولا تزدہ علیہ, یعنی ایک دن کے علاوہ تم اس سے زیادہ زیارت نہ کرو. غیر یوم ولا تزدہ علیہ فاجتلاء الہلال فی شہر یوم. اجتلا یستلی جو روشن ہونے کے معنی میں آتا ہے. فاجتلاء الہلال فی الشہر یوم ثم لا تنتظر العیون الیہ, یعنی چاند روشن ہوتا ہے مہینے میں ایک دن, ثم لا تنتظر العیون الیہ, کہ پھر نگاہیں اس کی طرف نہیں دیکھتی. یہ الفاظ بھی اس کے ایزی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلا یہ ایسا اشعار ہے جس کو میں خود بخود سمجھ گیا تھا پڑھ کر. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے لکھ لیا اس کو. جی جی لکھا. ٹھیک. کس کو کہا تھا حریری؟ یہ حریری کے اشعار ہے, یہ حکم میں ہے, کسی کو کہا نہیں تھا. یہ اشعار جو کہ حکم میں ہے. جی ویسے میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں نا, حسن زیات کی کتاب آپ لوگ ضرور دیکھ لیں. کم سے کم جو رسائل کا جو چیپٹر ہے آپ کے سلیبس میں, ان چاروں آپشن میں جو چار لوگ موجود ہیں شاید وہی سب ہیں. جاہز ہیں, صاحب ابن عباد, عبد الحمید, ابن العمید وغیرہ ہیں, اور جو مقامات کے ہیں. تو ان سب کو آپ لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھ لیں, کیونکہ 2 سال سے ایسے ہی کوشچن ان سب سے حسن زیات کی کتاب ہی سے یہ لوگ پوچھتے ہیں. تو چلیے یہ بھی کوشچن کہیں نہ کہیں ہم بہت ایزی کہہ سکتے ہیں کہ تمت ترجمۃ الف لیلہ الی العربیۃ من اللغہ السنسکریتیہ الہندیہ الپہلویہ العبرانیہ. یعنی الف لیلہ و لیلۃ جو ہماری کتاب ہے, اس کتاب کا ترجمہ عربی کی طرف کس لغت سے کیا گیا, یعنی یہ کتاب پہلے کس لغت میں تھی. تو آپ لوگ بتائیں.
सर वो शेयर नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो, स्क्रीन शेयर नहीं हो। जी, सिर्फ आपको विजुअल नहीं कि किसी को विजुअल नहीं है? नहीं नहीं, हमें तो दिख रही है। जी, तो आपका नेटवर्क इश्यूज होगा, तो एक मिनट को प्लीज रिफ्रेश कर लें, दोबारा ज्वाइन हो। जी, आप लोग इसका जो पहलविया बता रहे हैं, तो ये मतलब इसके लिए श्योर है? मुझे लगता है कलीला दिमना को हम कह सकते हैं कि लुगत पहलवी। इसका संस्कृतियाँ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अलिफ लैला व लैलतुन का जो तर्जुमा किया गया, ये संस्कृति। जी जी, नहीं भाई कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। संस्कृतिया के बारे में कंफर्म है, लेकिन मतलब जैसे कि कहा जाता है अलिफ लैला लैला को मतलब फारसी जबान से ट्रांसलेट किया गया था, और इसमें तकरीबन जी बिल्कुल मतलब हिंदी सकाफा, इसी तरीके से फारसी सकाफा, लेकिन जो मतलब राजी कौल है इसको फारसी से किया गया था, और जो फारसी अल-कदीम है उसी को पहलविया कहा जाता है। लेकिन अब इस आंसर के बारे में पता नहीं, लेकिन इसको फारसिया ही होना चाहिए। जी नहीं, कलीला दिमना जो किताब है उसके ताल्लुक से आता है, उसका मतलब आपने जो बताया ये सारी चीज़ें, ये कलीला दिमना के ताल्लुक से हम ले सकते हैं। तो लेकिन अलिफ लैला व लैलतुन का ये जो तर्जुमा किया गया है, ये संस्कृतिया की तरफ अरबी मतलब इसका किया गया है। लेकिन ये जो असल तो इसका किताब है, आंसर दिया हुआ है सर इसमें। जी असल किताब तो पर्शियन ही ना, आंसर असल किताब फारसी ही में है। जी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या नईम भाई क्या बोल रहे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जी सिराज भाई कह रहे थे कि इसका जो असल है वो फारसी है। जी, ये संस्कृतिय से होगी पहले, मतलब संस्कृतिय से ये पहलविया की तरफ गई होगी, पहलविया से फिर अरबिया की तरफ ये किताब आई नहीं होगी। नहीं नहीं, ये अलिफ लैला की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से ऐसा इसका नाम है, पता नहीं, हजार अफसाना ऐसे कुछ नाम है ये इसका। हजार अफसाना है। जी हाँ जी, हजार अफसाने हाँ। जी। और हजार ये, हाँ, ये असल अफसाना। असल किताब फारसी में है। और ये पता नहीं क्या नाम है उसका, जो बादशाह था, याद नहीं मुझे। इसका हाँ, इसका शहरयार वगैरह। असल शहरियार। नाम है इस्फंदियार, सर अल्फुल लैलती व लैलतुन। हाँ, इस्फंदियार उस वक्त का बादशाह था, तो उसी को मतलब पर्शियन से लिया गया, पर्शियन में पहले लिखा गया था। तो मेरे ख्याल से पर्शियन ही से अरबिक में होगा, क्योंकि संस्कृत में अगर हिंदुस्तान से होता उसका ताल्लुक तो संस्कृत से होता। नहीं बिल्कुल नहीं, सही है, मैं गलत था, मैं ही गलत था, मैंने लिख रखा है कि ये किताब असल में फारसी है। सही। और इनको फारसियों के नज़दीक इस किताब को हजार अफसाना या अल्फ खुराफा कहा जाता है। ये हन्ना फाखुरी में ये चीज़ें लिखी गई है। ये किताब असल फारसी में है, और फारसियों के नज़दीक इस किताब का नाम हजार अफसाना या अल्फ खुराफा, ये दो नाम इसको कहा जाता है। और इसका जो तर्जुमा किया गया है 3री सदी हिजरी के आखिर में। और खिल जी, अलिफ लैला व लैलतुन हजार। ये और इसको ना अंग्रेजिया में शायद अल-लयाली अल-अरबिया के नाम से जाना जाता है, फिल-इंजलीज़िया। अरबियन नाइट्स शायद क्या है। अरेबियन नाइट्स है ना का नाम, अरेबियन नाइट्स। हाँ, तो वही हुआ ना अरबी में अल-लयाली अल-अरबिया, बिइस्मिल लयाली अल-अरबिया। जी, जी सही। जी। और अच्छा, जैसे कि ये मैं पीएचडी का वो दिया था, एंट्रेंस दिया था डीयू में, तो उन्होंने इसी किताब के ताल्लुक से उन्होंने पूछा था कि इस किताब के अंदर कितने अबवाब हैं, और हर अबवाब में इन्होंने किस मतलब क्या-क्या बयान किया है, किस शहर के बारे में। जैसे कि ऐसा है ना कि किसी मतलब इस किताब में जितने अबवाब हैं, किसी बाब में इन्होंने मिस्र के बारे में बयान किया, किसी बाब में ये बगदाद के बारे में कुछ बयान कर रहे हैं। तो ये किसी को मालूम है? जी, बोले नईम भाई। जी, जहाँ तक मुझे मालूम है इस किताब के बारे में, मतलब इसका जो स्टोरीज है ना, इसका जो किस्सा वगैरह है, मतलब ये किस्सा, मतलब किस्सा के अंदर किस्सा है। अलिफ हुँ, लैला अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मतलब एक किस्सा शुरू होता है, शहरज़ाद शुरू करता है शहरयार के लिए। अब हुँ, हुँ, उसी किस्सा में से कोई शख्स किसी दूसरे को किस्सा सुनाने लगता है। हुँ, फिर उसी हुँ, किस्सा में से कोई शख्स किसी और को किस्सा सुनाने लग रहा है। इसी हुँ, मतलब तरीके से मतलब हर रोज़
मतलब किस्से के अंदर किस्सा चला जाता है, लेकिन मतलब और बगदाद के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन ज्यादातर जो किस्से हैं असल में अलिफ लैला में, जो मतलब अगर बात करेंगे तो एक, जैसे कि आप कलिया बिन्ना के बारे में कह सकते हो, उसका मुतरजिम एक था या फिर उसका मतलब मुअल्लिफ एक था, लेकिन अलिफ लैला के बारे में जैसे कि हसन रैयाद जिक्र करते हैं, अन्ना फाखरी भी जिक्र करते हैं कि किताब जी। एक जमाने एक मुद्दत से तारीफ की गई है, हाँ बगदाद यानी के जिस मतलब खिलाफत के वक्त भी तारीफ की गई है, लेकिन मिस्र में जो आखिरी तबाह मतलब तबाह है जो मतलब मशहूर है, वो मिस्र से ही किया गया है, और कहा जाता है कि आखिरी जो किस्से वगैरह है वो मिस्र से मुताल्लिक है। जी बिल्कुल, सिंदबाज जिसको बोलते हैं। यानी एक क्वेश्चन ये भी था, बिल्कुल सही जैसे नईम भाई ने कहा कि अलिफ मतलब कलीला दिमना सिर्फ हम लोग जहाँ भी सुनते हैं अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा के ताल्लुक से सुनते हैं, ठीक है। लेकिन अलिफ लैला वलीलतुन सिर्फ यही नहीं है कि अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस किताब का तर्जुमा किया है। तो जैसे वो क्वेश्चन ये था, किताबुन मुतरजिमुन इलल लुगा अल अरबिय्या लैसा लहू मुअल्लिफुन वाहिदुन बल मजमूअतुन मिनल मुअल्लिफीन। ये एक क्वेश्चन था, ये शायद जेएनयू में था, पीएचडी का या डीयू में ही था, मैंने लिख रखा है इसको। तो इसके ताल्लुक से तो मैंने ये लिख रखा है कि ये किताब जो कि 4 जिल्द में है, इस किताब के अंदर 264 किस्से हैं, और जो इसका पहला बाब है, ये कहते हैं कि फ़ारसी के किस्से सारे इसकी किताब के अंदर मौजूद है, जिसको हज़ार अफ़साना कहा जाता है। यानी इस किताब के पहले जुज़ को हज़ार अफ़साना कहा जाता है, ठीक है? और उस पहले जुज़ में सिर्फ़ फ़ारसी किस्से हैं। दूसरा जुज़ जो है ये बगदाद शहर के बारे में है। तीसरा जुज़ जो है वो मिस्र के अंदर है, मिस्र के बारे में है, और जो चौथा जुज़ है वो असर हदीस के बारे में, जिसमें सबसे मशहूर किस्सा सिंदबाद, सिंदबाद, जैसे गाजी अल कुसैबी को भी कहते हैं ना सिंदबाद अश-शेर सऊदी, इस तरीके से कहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम सिंदबाद की इस्तिलाह ये है क्या। तो जो डीयू में जो क्वेश्चन था उन्होंने ये पूछा था कि अलिफ लैला व लैलतुन मतलब के अंदर कौन कौन से शायद इतालिया दिया था। तो आप अगर ऐसे याद कर लें कि पहला जुज़ जो है, उसके अंदर सारे फ़ारसी किस्से हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि सारे फ़ारस की चीज़ों के बारे में ये बयान करते हैं, जिनको हज़ार अफ़साना कहा जाता है। यानी इस किताब के पहले जुज़ को हज़ार अफ़साना कहते हैं, दूसरा जुज़ ये कि बगदाद शहर के बारे में है, और तीसरे जुज़ ये मिस्र के बारे में है, और चौथा जुज़ जो है वो असर हदीस के बारे में, उसमें सबसे मशहूर किस्सा है अस-सिंदबाद, अस-सिंदबाद करके। और जो किस्से की इब्तिदा है वो कुछ इस तरीके से है कि वो बादशाह शादियां करता था, फिर एक रानी से शादी किया, तो उसने अपनी लाइफ के अमान के लिए, अपनी जिंदगी के अमान के लिए उसको एक किस्सा सुनाया, और उसको अधूरा छोड़ते चले गए, और इस तरीके से वो उसकी लाइफ आगे बढ़ते चले गई। नहीं तो वो बादशाह उससे शादी करता और उस दूसरे दिन उसका कत्ल करवा देता। कुछ इस जी, तरीके का है ये तो इसका। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल यही तरीका और यही ट्रेंड वो फ़ॉलो करता था। तो हाँ, तो पहले शहरज़ाद वो से जब उसकी शादी हुई तो वो रोज़ उसको बहका-बहका कर सुला देती थी, तकरीबन 1000 रात उसको सुला दी गई। उससे पहले जो किस्सा था मतलब उन धोखे की किस्सा, इसीलिए तो उन औरतों के ऊपर उनका गुस्सा था, तो वही से शुरू हुआ सिलसिला। मतलब उनके भाई को देखिए किसी ने अगर किसी को किस्सा समझना है ना, मैंने जो ग्रुप है हमारा PYQ का, उसमें तकरीबन शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले चंद पेजेस शेयर की थी, तो उसमें आप मतलब देख सकते हैं, ठीक है? उसमें मतलब जो हकीकी किस्सा है वो भी ज़िक्र है, उसके बाद जैसा कि तौफीक अल हकीम का किस्सा है वो भी ज़िक्र है, ताहा हुसैन का जो किस्सा है वो भी ज़िक्र है। मतलब उसमें जो इख्तिलाफ़ात वगैरह है, क्या-क्या है, मतलब हकीकी में और ताहा हुसैन और तौफीक अल हकीम में, उसमें मैंने 3 पेज शायद भेजा था, मतलब ज़्यादा नहीं है, उसको अगर पढ़ लेंगे तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा अल्फ लैला के बारे में। और जी, और एक बात साबिश भाई, जैसे कि आपने बताया, जी, मैं कह रहा हूँ कि ना अलिफ लैला व लैलतुन के ताल्लुक से अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो हन्ना फाखुरी ने इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में, और हन्ना फाखुरी की लैंग्वेज बहुत इजी होती है, वो तो आप लोगों को मालूम है। तो बहुत ही डिटेल में इन्होंने लिखा है अलिफ लैला व लैलतुन के ताल्लुक से। तो आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर मौजूद है कि 4 अबवाब में है, इस किताब के अंदर 264 किस्से हैं, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो आप देख लें, उसको क्लियर हो जाएगा। नहीं, नईम भाई, सिंदबाद आप बगदाद का बोल रहे हैं, लेकिन गाजी और कुसैबी जो हमारे सिलेबस में मौजूद है ना, उनको भी सिंदबाद अश-शेर सऊदी कहा जाता है। तो ये जो कि असर हदीस की जो सारी चीज़ें हैं, ये मुझे नहीं मालूम बगदाद में ये क्या है, तो मुझे ये भी नहीं मालूम सिंदबाद अ है क्या।
میں جو جی بتایا سر گیا ہے نا سندباد بغدادی ہی بتایا گیا ہے. اس کا ٹیلی کاسٹ ہوا ہے اس الف لیلہ و لیلہ کا. سو وہ عصر حدیث سے جو ہوا تھا اس میں سندباد بغدادی ہی کا نام آتا تھا. تو وہ بغداد کے قصے سے ہی ریلیٹڈ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایک قصہ اسٹارٹ ہوتا پھر وہ اس کو سالو کرتے کرتے اس میں کئی 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 کہانیاں آتی چلی جاتی اور وہ کہانیوں کو سالو کرتے 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 وہ پھر فائنل ایک اسٹیج پر آتا ہے. کچھ اس طریقے سے ٹیلی کاسٹ ہوا تھا. جی بالکل صحیح بات ہے. اصل میں ثابت ہے اس کا ایسا ہے نا کہ ہمارے سندباد صاحب بغداد کے مطلب ہارون رشید کے خلافے کے آدمی ہیں اور اس کے اگر قصے پڑھائیں گے تو اس میں دیکھیں گے ان کا فخر ہارون رشید سے بھی ہوتا ہے اور بہت سارے بادشاہ کے جو مطلب تحفہ ہے اس کا مطلب جو رحلہ ہے وہ ایسا ہے کہ بغداد سے نکلتے ہیں اپنے کشتی لے کے بسوں میں تو بسا سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں. تو یہ بتا دی ہے لیکن اصل حدیث میں بھی ہوگا اگر کوئی تو مجھے پتا نہیں. جیسے کہ غازی قصبی کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ نے بتایا. یہ جو سندباد جو کریکٹر ہے ہو سکتا ہے کہ یہ فرضی کریکٹر ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. جی ہو تو کچھ بھی سکتا ہے, بالکل یہ ادب ہے تو ہو ہی سکتا ہے. طالب بھائی شاید ان کے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہے. آپ کی آواز بھی کم آتی وہ ہے. کون سا باب میں کیا ہے اور ایک بار بتا دیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ 4 جلد میں ہے. جو پہلا جلد ہے اس میں صرف فارسی جو قصہ وغیرہ ہے اس کو بیان کیے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بغداد سے ریلیٹڈ ہے, مطلب بغداد میں جو کچھ ہوا ہے یا پھر بغداد سے ریلیٹڈ جو قصے ہیں دوسری جلد میں ہے. اور جو تیسرا ہے اس میں مصر سے ریلیٹڈ قصے وغیرہ ہیں اور جو چوتھا ہے اس میں اصل حدیث سے ہے. جی اور اسی کے بالکل, مجھے مترجمین لگتا ہے میں کہ سے نہیں بھائی مانے ہمیں کلاس جاتے کو ہیں. اینڈ کر دینا چاہیے. جی اور بالکل. الف لیلہ ولایلۃ کے تعلق سے یہ ساری چیزیں کافی ہیں اور تقریباً ہر کتاب میں ہر مؤلفین یہی اتنی چیزیں ذکر کرتے ہیں. باقی آپ پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ملیں گی لیکن ملا جلا کر یہی ساری بات آئیں گی. اچھا صادق بھائی اس کا مترجم کون ہے؟ یہ شہرزاد کا قصہ اس کو عربی سے اس کا مترجم کون ہے؟ یار یہ وہ عبداللہ بن مقفع. ابو عبداللہ حیان بن ابو حیان توحیدی کا نام آتا ہے. الف لیلہ یہ الف لیلہ الف لیلہ ولایلۃ کے والا عبداللہ بن مقفع نہیں آتے. نہیں, میں نے نہیں دیکھا ہے کبھی تک, مجھے نہیں ملا ہے. مقفع جو ہے ابن سنسکرت سے مقفع جو تو تھے نہیں ہے لکھا ہے. پنچ تنتر کا انہوں نے کیا ہے, جو بھارت کی سنسکرت بھاشا میں پنچ تنتر ایک بادشاہ نے جو اپنے بیٹے کی کچھ وہ سینسلیس بچہ تھا اس کے لیے انہوں نے یہ پنچ تنتر کہانیاں لکھی تھی جس میں جادو ٹونا اس طریقے کی کچھ چیزیں تھی. اور پنچ تنتر کو ہی پہلوی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, پھر پہلوی سے فارسی, فارسی سے پھر عربک میں ہوا ہے وہ. تو یہ ابن یہ قلیل المقفع کا دنیا ہے نا. کارنامہ ہے. کلیلہ دمنہ جو ہوا ہے اس میں جو سنسکرت میں جو پنچ تنتر تھے اس سے کلیلہ دمنہ ٹرانسلیٹ کی گئی ہے. تو ابن المقفع کا کارنامہ یہ ہے جو ہندوستانیوں پہ ایک بہت بڑا احسان ہے جو انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا. ابھی ہندوستان میں وہ محفوظ نہیں ہے. سنسکرت کے پنچ تنتر جو ہے وہ ہندوستان کے پاس وہ اثاثہ محفوظ نہیں ہے. سو یہ ابن المقفع سے الف لیلہ و لیلہ ریلیٹڈ مجھے سمجھ نہیں آیا. میں نے دونوں کا لکھ رکھا ہے کہ عبداللہ بن مقفع نے ہی دونوں کو کیا ہے, مجھے نہیں معلوم, ہو نہیں سکتا ہے تو صادق پھر عبداللہ ابن مقفع اس بارے میں نہیں آتے ہیں. جیسے جہاں تک مطلب ان کے مترجمین کے بارے میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ابو حیان توحیدی نے اس کا مطلب ترجمہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے محمد بن عبدوس الجہشیاری, ان کا بھی نام آتا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ اس کا مطلب کوئی ایک مؤلف یا پھر مترجم نہیں ہے, بہت سارے مترجم ہیں اور مطلب زمانے کے ساتھ اس میں قصہ ایڈ ہوتے گئے. تو تو فرسٹ پہ کن کا نام بھائی آتا سب سے پہلے کون ہے, سب سے پہلا مترجم کون ہے؟ ہے سب ابو سے پہلے تو حیان پتا نہیں التوحیدی. لیکن اصل عباسی میں دونوں ملتے ہیں, ابو حیان توحیدی اور محمد عبدوس الجہشیاری دونوں ملتے ہیں اصل عباسی میں. اگر کسی کو تقدیم تاخیر معلوم ہو تو بتائیں. نہیں ہمیں تو نہیں معلوم, ہم لکھ لیتے ہیں دونوں. نہیں صحیح یار, میں نے دونوں لکھ رکھا تھا کہ عبداللہ بن مقفع کی ہی کتاب ہے نہیں یہ بھی. عبداللہ اس میں مقفع سے اس کا مطلب کچھ بھی ریلیشن نہیں ہے. کلیلہ دمنہ سے ریلیٹڈ ہے, مین کام ابن المقفع نے ہی کیا ہے.
जी उसका मालूम है, उसका मालूम है ये कलीला दिमना का। मैंने समझा कि इसका भी यही नहीं अलिफ लैला व लैला का नहीं पता है। इसलिए इसमें मतलब आपको हिंदी किस्से भी मिलेंगे, फारसी किस्से भी मिलेंगे, उसी तरीके से आपका असरुल मतलब जो खिलाफ अब्बासी उसका भी मिलेगा, और असरुल हदीस का भी मिलता है। जी मैं आप लोगों को बता दूं कि डीयू से मतलब जो PhD का जो एंट्रेंस हमने दिया था, एक कलीला दिमना से क्वेश्चन था और 2 अलिफ लैला व लैलतुन से था, शायद 3 क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था कि ये, और ऑप्शन में यही सारी किताबें थी कि वो कौन सी किताब है जिसके अंदर जिन्न सलातीन, ताजिर, सयाद, दुर्वेश, अली बाबा, इन सब के किस्से मौजूद हैं। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने नेट से क्वेश्चन फ्रेम किया था, तो वो यही किताब अलिफ लैला व लैलतुन, मैंने सर्च किया, नेट पे है जी बिल्कुल। बिल्कुल सही है। अगर असल में बिल्कुल सही। किताब में जैसे मशहूर है ना कि अली बाबा अगर मिल जाए तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, इसी जी तरीके जी से सिंबाद अगर मिल जाए तो फिर आंख बंद के लगा सकते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता। और जो मतलब डीयू में जो उन्होंने अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा के ताल्लुक से जो कलीला दिमना वाला क्वेश्चन पूछा था यार, वो एक तरीके से फंसा दिए थे वो ऐसा कुछ कर मतलब उन्होंने ऑप्शन दिया था कि क्या वो हिंदी कल्चर को महफूज करना चाहते हैं, हिंदी सकाफत को, या फिर हिंदी किस्से को अरबी की तरफ ले जाना चाहते हैं, अरब दुनिया में उसको परवान चढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके से मतलब 3-4 ऑप्शन थे, और ऐसे ऑप्शन दिए थे कि आप उसको मतलब डिलीट नहीं कर पा रहे थे कि मतलब हम कोई ऑप्शन एक डिलीट कर दें, हम चले दूसरे ऑप्शन पे पहुंचे, ये सही हो सकता। तो उस क्वेश्चन को तकरीबन सभी लोगों ने गलत किया था और कोई चैलेंज वगैरह नहीं किया था। और लेकिन था क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने फ्रेम किया था कैप्टन दुनिया का। सही आंसर पता चल पाया था भाई? नहीं, पता तो चल पाया था, लेकिन उसके आंसर की देख ही नहीं गई थी जो आई थी वहां से, हम लोगों ने देखा ही नहीं उसको फिर। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स होगा, है ना? नहीं, डीयू वाला क्वेश्चन अगर मिल जाएगा ना तो फिर मैं भेजूंगा जरूर, और उसको पता करने की कोशिश करता हूँ। वो असल में भाई वो जो है ना सियासत ही लिखा गया है। संस्कृत को महफूज करने का काम ही उन्होंने किया था मेन, क्योंकि वो पंचतंत्र में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी वो। तो ये मीन्स उन्होंने ये काम करके हिंदुस्तानियों पर भी एक एहसान किया। एक इस तरीके से बात आती है उस किताब में, मैंने पढ़ा था, एक किसी ने ट्रांसलेट किया था उनके बुक्स को, मैं पढ़ रही थी उसमें मुझे पता नहीं, चला। हम ये कह सकते हैं कि मतलब हिंदुस्तानी असासे को अगरचे वो उजागर करना चाहते थे, लेकिन इसमें संस्कृत का कोई रोल नहीं कि वो संस्कृत को महफूज करना चाहते हैं। वो किस्से को संस्कृत को महफूज, वो किस्सों की हिफाजत हो गई वहाँ। हाँ हाँ, किस्से की संस्कृत की हिफाजत नहीं, होगी, वो संस्कृत उसको लैंग्वेज अरबी तो की लुप्त तरफ हो रही है ना लेके। हिंदुस्तान से। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो अच्छा अरबी की सादिक तरफ भाई, उसको लेकर। एक ये जो जामिया वाले टाइम देते हैं PhD में, कितना टाइम दे देते हैं? मतलब कैसा टाइम, किस चीज का? मतलब जो PhD का एग्जाम होता है, एंट्रेंस, होता होगा 2 घंटे का टाइम होता। 2 घंटे का टाइम होता है। यार मैं कहता हूँ ना, जामिया में अगर आपका नेट है तो तभी आप फॉर्म डालें, नहीं तो इंट्रेंस के बेस पे तो आप कभी भी हमेशा बहुत मुश्किल मुझे लगता है कि आप देखते हैं और उनका क्वेश्चन इतना टफ होता है। ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, क्वेश्चन लेकिन भाई जिस बहुत टफ होता है, वो मैं देखा, वो हमाद भाई उसमें यूट्यूब पे दिखा रहे थे, तो उसमें देखा, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कम से कम 1 घंटा तो मिलना चाहिए, 1 सवा घंटा। 1 सवा घंटा नहीं रहेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा इंसान। नहीं नहीं, 3 घंटा भी अगर दे देना तब भी वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है उनका जो लिखने वाला होता है। ये चीज तो है। बाकी ये JNU DU वगैरह के जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है भाई, ये इन लोगों का सही है। हम्म, और ये DU वाले जो है ना, ये ग्रामर वगैरह ज्यादा पूछते हैं। JNU वाले तो बहुत एक तरीके से रिफ्लेक्टिव लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, वो समझ बेस का आपको पूछते हैं। ये नेट की तरीके का वो नहीं पूछते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं कि मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। JNU वाले भी इस मर्तबा वही किया था उन्होंने भी। तो आप देने गए थे या अभी नहीं गए हैं? जेएनयू मैंने दिया था, मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन मैं उसका इंटरव्यू अटेंड नहीं किया था, मेरी तबीयत उस टाइम खराब थी, कुछ दूसरी सिचुएशन थी, मैं दिया नहीं नहीं, था ये जेएनयू का इंटरव्यू। जामिया कब पड़ रहा है आपका? जामिया का तो मैंने फॉर्म डाला है, लेकिन अभी इंटरव्यू की कुछ मुझे लगता है ईद बाद वगैरह होगा। अभी तो 24 को तो उसका लास्ट डेट है ना फॉर्म डालने का। अच्छा, नहीं वही मैं भाई कह रहा था कि PhD अगर का डेट एंट्रेंस दे रहे हैं डेट क्या अभी 24 क्लास